Welcome friends. Now we have to study the Mendelian inheritance. So in case of genetics, in the last lecture, we seen that the concept of genetics is related with the character of reproduction, and in living organisms there are two modes of reproduction by which they reproduce. The primary mode is the sexual type of reproduction, and in lower cases, in lower animals, we found a sexual mode of reproduction. Now in both of these cases, sexual reproduction produces the progeny with a degree of variations in their characters. While in case of asexual reproduction, there is no variation occur. That progeny is without variations. In their characters. Okay, and that's why the individuals which are produced by a sexual method are generally called as clones of each other. While in case of a sexual method, the characters get inherited, that is, we have a phenomenon of inheritance of character from a generation of parent to the generation of progeny, that we have discussed in the last video lecture. Now here, the first scientific attempt was made by a scientist, Sir Gregor Mendel. Gregor John Mendel. This person studied the method and principles of inheritance by performing different type of experiments on a model organism. So here, Sir Gregor Mendel referred as father of genetics. Okay, and before Mendel, there were several attempts have been made to describe this process of inheritance. And collectively, we have another theory called as theory of blended inheritance. Before the theory of Mendelian inheritance, and this is a theory of blending inheritance. It describes that the inheritance of character occur by means of blending, that is mixing. So we have two type of parent. In case of a sexual reproduction, there must be involvement of two parents. We have a parent belonging to male sex and parent belonging to
female sex. Now both of these individual, male and female, they have their own characteristic properties, own character, and character from both of these get mixed or called as blend with each other and inherited into progeny. So this concept was given by the theory of blending inheritance, and still this theory of blending inheritance is unable to describe how does certain character get transmitted from one generation to another generation. आता जनरली या theory of blending inheritance मध्ये जो फाउंडेशन किंवा फंडामेंटल कन्सेप्ट आहे हा एकाच गोष्टीवर आधारित आहे. इथे जे दोन पॅरेंट्स आहेत सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व असणारे, या दोन्हीही पॅरेंट्सचे जे कॅरेक्टर आहे, कॅरेक्टर ऑफ मेल अँड कॅरेक्टर ऑफ फिमेल, कॅरेक्टर ऑफ बोथ दीज ऑर्गॅनिझम गेट ब्लेंड किंवा याला म्हटलं जातं आपण मिक्स विथ इच अदर, आणि हे एकमेकांसोबत मिक्स होऊन पुढच्या प्रोजेनीमध्ये इनहेरिट होतात. बट स्टिल ही जी थेअरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटन्स आहे, ही थेअरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटन्स कॅनॉट डिस्क्राइब द ऍक्च्युअल स्टॅटस ऑफ character. Status of character in relation with this term by keeping this a single term in center. Later on, Mendel performed experiments from year 1856 to 1863. Near about 7 to 8 years, मेंडेलने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केले, आणि मेंडेलने परफॉर्म केलेले जे काही एक्सपेरिमेंट्स आहेत, या एक्सपेरिमेंट्स वरून मेंडेलियन इनहेरिटन्स हा कन्सेप्ट ओरिजिनेट झाला, and hence Mendel is referred as father of genetics. Now here, to study the inheritance or entire concept of inheritance, Mendel select this term, the term of character, a central term in the study of inheritance. आता ज्यावेळेस आपण कॅरेक्टर म्हणत आहे, या कॅरेक्टरला आपण डिफाइन केलेलं आहे. कॅरेक्टर काय आहे? कॅरेक्टर इज एनी टाइप ऑफ डिटेक्टेबल property, any type of detectable property. It may be a physiological, may be morphological, anatomical or genetical, which can be seen by different ways. Okay, so character, so Mendel considered this character as a central aspect of inheritance. मेंडेलने या कॅरेक्टरला इनहेरिटन्सचा सेंट्रल अस्पेक्ट म्हणून कन्सिडर केलेला आहे, आणि याच सेंट्रल अस्पेक्ट इनहेरिटन्स मेंडेलने एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर फ्रॉम और ट्रान्समिशन फ्रॉम वन जनरेशन इनटू अनदर जनरेशन हे कोणा प्रकारे केलेलं आहे? मेंडेल कन्सिडर धिस कॅरेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू 3 टर्म. जेव्हा आपण एखाद्या इंडिव्हिज्युअल विषयी बोलत आहे, मग तो इंडिव्हिज्युअल कदाचित कोण्याही स्पेसिसचा असेल, प्लांट असेल किंवा ॲनिमल असेल, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मध्ये जे कॅरेक्टर प्रेझेंट आहे, अकॉर्डिंग टू मेंडेल मेक हायपोथेटिकल अझम्पशन. ठीक आहे, हे जे सर्व आहे हे सर्व मेंडेलचे हायपोथेसिस आहेत. The hypothetical assumptions made by Mendel, आणि या hypothetical assumptions नुसार Mendel considered this term character in relation with
जेव्हा आपण कोण्याही इंडिव्हिज्युअल मध्ये म्हणत आहे तर तिथे कॅरेक्टर प्रेझेंट आहे, पण या कॅरेक्टरच्या रिलेशन मध्ये अजून 3 टर्म आहे. ओके, हे जे कॅरेक्टर आहे, धिस कॅरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड, that is expression of character. पहिला, the first part, एखाद्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये प्रेझेंट असलेले कॅरेक्टर हे त्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये, त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये एक्सप्रेस होते. मग ते कोणत्याही टाईपची प्रॉपर्टी असू दे, कॅरेक्टर ऑलवेज गेट एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू मेंडेल. द सेकंड वन considered by Mendel is control of character. जे कॅरेक्टर एक्सप्रेस होत आहे, द कॅरेक्टर विच इज एक्सप्रेस इज कंट्रोल्ड. एक्सप्रेशन ऑफ कॅरेक्टर हे सुद्धा कंट्रोल केले जाते. अँड द थर्ड इम्पॉर्टंट टर्म इज इनहेरिटन्स. Okay, so in case of heredity or inheritance, according to the hypothesis of Mendel, from the generation of parent generation madhun to the generation of progeny किंवा offspring, जे काही ट्रान्सफर होत आहे हे ट्रान्सफर होणार कॅरेक्टर. ओके, द ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टर. पण या आधीची ब्लेंडिंग थेअरी आहे हे आपल्याला याचा फॉर्म देत आहे की कॅरेक्टर तर ट्रान्समिट होत आहे एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये, पण हे कॅरेक्टर कोण्या फॉर्म मध्ये ट्रान्समिट होतात. लाईक इन विच फॉर्म कॅरेक्टर आर एक्सप्रेस्ड इन गिवन इंडिव्हिज्युअल. आपल्यामध्ये जे वेगवेगळे कॅरेक्टर प्रेझेंट आहे हे कॅरेक्टर कशामधून एक्सप्रेस होत आहे, कोण्या फॉर्म मधून, बाय विच फॉर्म कॅरेक्टर गेट एक्सप्रेस्ड. आता कोणतेही कॅरेक्टर कशाही पद्धतीने एक्सप्रेस होत नाही, जरीही आपल्यामध्ये प्रेझेंट आहे किंवा अजून एखाद्या लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल मध्ये प्रेझेंट आहे. प्रत्येक कॅरेक्टर एका ठराविक मर्यादेत एक्सप्रेस होते, विदिन इट्स लिमिट. काही कॅरेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडिव्हिज्युअल कमी प्रमाणात एक्सप्रेस होतात, काहींमध्ये जास्त प्रमाणात एक्सप्रेस होतात. सो एक्सप्रेशन ऑफ कॅरेक्टर इज ऑल्सो कंट्रोल्ड, किंवा याला एक वेगळा शब्द आहे रेग्युलेशन. कॅरेक्टर कशामधून एक्सप्रेस होते, कॅरेक्टर कशामधून कंट्रोल किंवा रेग्युलेट केले जाते, आणि तिसरं कॅरेक्टर हे कोण्या फॉर्म मध्ये एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन कडे ट्रान्समिट होते. वी नो दॅट in between these two generation of parent and generation of progeny, जर काही सिमिलॅरिटी आहे तर ती सिमिलॅरिटी फक्त इन टर्म्स ऑफ कॅरेक्टर आहे. आपल्यामध्ये आणि आपल्या पॅरेंट मध्ये जर काही सारखेपणा सिमिलॅरिटी आहे तर ही सिमिलॅरिटी म्हणजे आपल्या आणि आपल्या पॅरेंट मध्ये, और इन एनी अदर टाइप ऑफ स्पेसीज, कोणत्याही एका स्पेसीज मध्ये सिमिलॅरिटी is lies within the character which are species specific. हे कॅरेक्टर नेहमी स्पेसीज स्पेसिफिक असतात, आणि हेच कॅरेक्टर एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये जातात. सो फॉर ऑल दीज टर्म्स, फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कॅरेक्टर, फॉर कंट्रोल अँड रेग्युलेशन ऑफ कॅरेक्टर, अँड फॉर इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर, मेंडेल decides a basis of heredity, जे या आधीच्या कोण्याही टाइपच्या स्टडी मध्ये प्रेझेंट नाही. A basis of heredity which was decided by Mendel. So for all of these, Mendel decides basis of heredity.
और इनहेरिटन्स, की याला काहीतरी एक बेस प्रेझेंट असायला पाहिजे, याचा काहीतरी एक फंडामेंटल युनिट प्रेझेंट असायला पाहिजे. अँड फॉर धिस कॅरेक्टर मेंडेल decides a basis or a fundamental unit which he called as factor or determinant. काय म्हटलेलं आहे त्याला मेंडेलने? फॅक्टर म्हटलेलं आहे. Okay, so from generation of parent to generation of progeny, characters are transmitted, but they get transmitted in the form of factors through the factor. Character transmit होतात म्हणजे काय ट्रान्समिट होतंय? For every character, according to Mendel, there is presence of factor. From one generation to another generation, characters are transmitted in the form of factor. Okay, expression of character is also occurred through the factor or the determinant, and control and regulation of any type of character is also performed by this factor or determinants. So Mendel, in his hypothesis, first of all, consider this character as a central pillar of heredity, and according to Mendel, in a relation with character, he gives three different types of terms: that expression, control and regulation, and inheritance. And all of these three takes place through a unit, the basis of heredity, or it is called as the unit of heredity. याला म्हटलेलं आहे basis of heredity किंवा unit of heredity. So Mendel hypothesized that in every living organism which reproduces by the sexual method, प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ज्यामध्ये सेक्शुअल मेथडने रिप्रोडक्शन होत आहे, अशा ऑर्गॅनिझम्स मध्ये फॅक्टर किंवा डिटर्मिनंट्स प्रेझेंट असतात. अँड दीज फॅक्टर अँड डिटर्मिनंट्स गेट ट्रान्समिटेड फ्रॉम जनरेशन ऑफ पॅरेंट टू द जनरेशन ऑफ प्रोजेनी. So according to Mendel, for every single character, another hypothesis, for every single character there is a pair of factor or determinants. The second assumption made by Mendel, a hypothesis that every character is controlled, expressed and inherited through a pair of factor. And in today's science, the same factor which is described by Mendel, we know it by the name of gene. हा एवढाच फरक आहे. आजच्या मॉडर्न सायन्स नुसार ज्या मेंडेलने त्याला फॅक्टर म्हटलेला आहे, त्याला डिटर्मिनंट म्हटलेला आहे, डिटर्मिनर म्हटलेला आहे, त्याला आज आपण एका वेगळ्या नावाने ओळखतो, कॉल्ड ॲज अ जीन, which is a unit of heredity, which is a basis of heredity. ठीक आहे. मग सर्वात आधी जर आपल्याला हे इनहेरिटन्स समजून घ्यायचं आहे, तर हे तीन इम्पॉर्टंट टर्म समजून घ्यावे लागतील आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू कॅरेक्टर. कारण एंटायर इनहेरिटन्स इज डिपेंड अपॉन अ सिंगल वर्ड, दॅट इज कॅरेक्टर. कारण एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये जर काही ट्रान्समिट होत आहे, that single thing is character, and the factor which are present in a pair which control its expression in the next progeny, control of expression and inheritance into the next generation.
हे बेसिक कन्सेप्ट आपल्याला मेंडेल दिलेले. सो मेंडेल सिलेक्टेड अ पर्टिक्युलर टाइप ऑफ मॉडेल ऑर्गॅनिझम to perform his experiment. It is a general garden pea plant. Scientifically, it is called as Pisum sativum. हा एक ऑर्गॅनिझम, एक प्लांट, एक मॉडेल ऑर्गॅनिझम म्हणून मेंडेलने सिलेक्ट केला. अँड मेंडेल परफॉर्म डिफरंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट. द एक्सपेरिमेंट विच आर रिलेटेड विथ द सायन्स ऑफ प्लांट हायब्रिडायझेशन. मेंडेलने जे काही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केलेले आहेत हे सर्व एक्सपेरिमेंट प्लांट हायब्रिडायझेशनच्या टेक्निक आणि टेक्नॉलॉजी यूज करून केलेले आहेत. बाय मेकिंग आर्टिफिशियल क्रॉस बिटवीन टू प्लांट. त्यांनी पायसम सटायवम हा प्लांट सिलेक्ट केला. या सिलेक्ट केलेल्या ऑर्गॅनिझम मध्ये, या प्लांट मध्ये मेंडेलने एंटायर कन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेशन, कंट्रोल अँड रेग्युलेशन अँड इनहेरिटन्स याची स्टडी केलेली आहे. आणि त्याचे जे काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत, the observations made by Mendel the findings concluded by Mendel. मेंडेलने जे काही ऑब्झर्वेशन्स नोट डाऊन केले याच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये, त्याने ज्या काही फाइंडिंग कन्क्लूड केल्या, the collection of these observation and finding is referred as Mendel's law. Which put down or which laid down a new biological field by the name of genetics. या एंटायर केस मध्ये मेंडेलने वेगवेगळ्या टाइपचे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केले आणि या सर्व एक्सपेरिमेंटचं त्याचे जे काही ऑब्झर्वेशन त्याला मिळाले, त्याने जे काही फाइंडिंग कन्क्लूड केले, या ऑब्झर्वेशनचं आणि या फाइंडिंगचं कन्क्लुजन याचं एक कलेक्टिव्ह कॉम्बिनेशन म्हणजे तयार होते मेंडेल्स लॉज. आणि या मेंडेलच्या लॉज पासून हा एंटायर एक नवीन सब्जेक्ट बायोलॉजिकल स्ट्रीम मध्ये ऍड होतो, द सब्जेक्ट जेनेटिक्स. ठीक आहे. तर आपल्याला मेंडेलचे लॉज जे आहेत, या मेंडेलचे जे काही एक्सपेरिमेंट आहे ज्यामध्ये मेंडेलने हे बेसिस ऑफ हेरिडिटी किंवा युनिट ऑफ हेरिडिटी बाय कन्सिडरिंग टू फंडामेंटल हायपोथेसिस दॅट फॉर एव्हरी कॅरेक्टर, प्रत्येक कॅरेक्टरसाठी, फॉर इट्स एक्सप्रेशन, त्या कॅरेक्टरच्या एक्सप्रेशनसाठी, फॉर कंट्रोल अँड रेग्युलेशन ऑफ कॅरेक्टर and for the inheritance of character, there is a specialized basic or unit of heredity or inheritance is present. त्यामध्ये एक स्पेशलाइज्ड बेसिस किंवा युनिट प्रेझेंट आहे ज्याला मेंडेलने नाव दिलेलं आहे फॅक्टर ऑर डिटर्मिनंट. अँड धिस फॅक्टर ऑर डिटर्मिनंट इन सेकंड अझम्पशन मेंडेल कन्सिडर दॅट इट इज ऑलवेज प्रेझेंट इन अ पेयर. कशामध्ये प्रेझेंट असणार? पेयर मध्ये प्रेझेंट असणार. अँड फॅक्टर्स फ्रॉम बोथ द पॅरेंट, जे आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये पाहिलेलं आहे, ते आपल्याकडे दोन टाइपचे पॅरेंट आहेत, मेल पॅरेंट अँड फिमेल पॅरेंट. अँड फ्रॉम दीज टू पॅरेंट वी हॅव नेक्स्ट प्रोजेनी. ठीक आहे. मग या नेक्स्ट प्रोजेनीकडे या दोन्हीही पॅरेंट मधून जर काही ट्रान्सफर होत असेल तर ते ट्रान्सफर काय होणार? फ्रॉम दिस टू पॅरेंट दे ट्रान्सफर देअर इंडिव्हिज्युअल फॅक्टर्स. सो फॅक्टर्स फ्रॉम मेल पॅरेंट अँड फॅक्टर्स फ्रॉम फिमेल पॅरेंट. Currently we know it by the name of
G. Okay, according to Mendel, it was factor. So, factor from both the parent decides the character present in progeny. दोन्हीही पॅरेंट मधून येणारे जे काही फॅक्टर्स आहेत हे फॅक्टर त्या प्रोजेनीचे जे कॅरेक्टर आहेत ते कॅरेक्टर डिसाइड्स करतात, तिथे ते कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतात, रेग्युलेट करतात आणि याच प्रोजेनी मधून पुढच्या जनरेशन मध्ये याच फॅक्टर थ्रू हे कॅरेक्टर इनहेरिट केले जातात. ठीक आहे. सो इन केस ऑफ दिस प्लांट पायसम सटाइवा, Mendel selected different character for the study. त्या एका प्लांट मध्ये मेंडेलने वेगवेगळ्या टाइपचे कॅरेक्टर्स स्टडी केले. ओके, मेंडेल सिलेक्टेड टोटल 7 पेयर ऑफ कॅरेक्टर. 7 pairs of character present in plant Pisum sativum and its different varieties. त्याने या पायसम सटायव्हम या प्लांटच्या व्हेरायटीज कलेक्ट केल्या आणि ह्या कलेक्ट केलेल्या व्हेरायटीज मधून त्याने पॅरेंट ऑर्गॅनिझम सिलेक्ट केले ज्यामध्ये ही कन्सिडर्ड 7 पेयर ऑफ कॅरेक्टर. आणि या 7 वेगवेगळ्या कॅरेक्टर्स एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये होणारा इनहेरिटन्स मेंडेलने या एंटायर प्रोसेस मध्ये स्टडी केलेला आहे. या युनिटचा जो आपला पहिला पार्ट आहे मेंडेलियन इनहेरिटन्स, या मेंडेलियन इनहेरिटन्स मध्ये इन पायसम सटायव्हम प्लांट इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर द 7 पेयर ऑफ कॅरेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडेल हे आपल्याला सुरुवातीला स्टडी करायचं. ओके.